character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends will see for sure. Lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good evening dear 11th standard students. Today நம்ம பார்க்க போகிறது 11th standard physics பார்க்க போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம். செகண்ட் யூனிட் உங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு. ஓகேவா? செகண்ட் யூனிட்டில் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் பார்த்துருப்போம் லாஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ டிஃபரன்ஷியல் கிளாஸ் டிஃபரன்ஷியல் கிளாஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அண்ட் இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் எப்படி வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். ஸோ இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மொமெண்டம். ஸோ எடுத்து புக்கு momentum. So you see the topic is momentum. The linear momentum or simply already நம்ம momentum அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். P is equal to mv அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருக்கோம். P is equal to mv. That is m means the mass, v means velocity. So mass and velocity நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளோட momentum வேல்யூ கிடைச்சிடும். So that's அதான் வந்து momentum அப்படின்றது. The linear momentum or simply momentum of particles is defined as product of the mass and velocity. That is the mass and velocity நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா that is momentum value கிடைச்சிடும். It is denoted as p vector. That is momentum is also vector quantity. So momentum already நம்மளுக்கு என்ன quantity அப்படின்னா momentum என்றது is also vector quantity. So p vector is equal to mv vector. Already நமக்கு தெரியும் momentum p is equal to mass into velocity அப்படின்றது. Okay. The direction of momentum is also in the direction of velocity. So momentum எந்த direction இருக்கோ அந்த direction velocity இருக்கும். And the magnitude of the momentum is equal to the product of the mass, the speed of the particle. So that is equal to p is equal to mv அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம். So in component of the form can be written as இதை நம்ம காம்பனண்ட்டாக நம்ம எழுதும்போது நம்ம p வெக்டர் அப்படின்றத pi plus pj plus pk அப்படின்னு எழுதுவோம். ஏன்னா காம்பனண்ட் நம்ம அப்படின்னு எழுதும்போது டைரக்ஷன் நம்ம எழுதுவோம். தட்ஸ் xy z டைரக்ஷன். ஸோ அதனால் நம்ம காம்பனண்ட்டாக நம்ம எழுதும்போது தட் இஸ் pi plus pj plus pk அப்படின்னு எழுதுவோம். தட் இஸ் p வந்து நம்ம pi pxi plus pyj plus pzk அப்படின்னு எழுதுவோம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு mass into velocity அப்படின்றதால velocityக்கு வந்து vx mvxi plus mvyj plus mek வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை காம்போனண்ட்டாக நம்ம எழுதுவோம். இதில் வந்து px is equal to x component of the moment and equal to the mv. ஸோ px அப்படின்றது இந்த mvxக்கு ஈக்குவல். ஸோ x component of the vx. இப்போ இந்த component p component that is equal to this component and pyj component that is equal to this component mvy component and pz component is equal to the mvz component. அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. px is s component of the momentum and is equal to the mv and py is the y component of the momentum and is equal to the mvy and pz is the z component of the momentum and is equal to the mvy அப்படின்றது. The momentum of the particles plays a very important role in the Newton's law. So இந்த momentum அப்படின்றது நம்மளுக்கு நியூட்டன்ஸ் லாவில் அதிகமாக யூஸ் ஆகும். The physical significance of momentum can be well understood by the following examples. இதனோட physical significance of momentum எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றது கீழே இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Consider a butterfly and a stone. Butterfly எடுத்துக்கும் கல் எடுத்துக்கும். Both moving towards the you with the same velocity. ரெண்டுமே வந்து நம்ம பொறுத்து மூவ் ஆகுது. எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் மூவ் வருது அப்படின்னா 5 மீட்டர் per second ஸ்பீடில் வருது. ஸோ போத் ஹிட் யுவர் பாடி. ரெண்டுமே அந்த பாடியை வந்து ஹிட் பண்ணுது. நம்ம பாடியில் வந்து ஹிட் ஆகுது. த எஃபெக்ட்ஸ் வில் நாட் பி சேம். எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு சேமாக இருக்காது. ஏன்னா எஃபெக்ட்ஸ் நாட் ஒன்லி டிபெண்ட் அப்பான் த வெலாசிட்டி. ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்றது வெலாசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். பட் ஆல்சோ ஆன் த மாஸ். அதே போல் மாஸையும் நம்மளுக்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். பட்டர்ஃப்ளையோட மாஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டோன் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப மாஸ் வந்து லெஸ் அப்படின்றதால ஸோ மோதும்போது பட்டர்ஃப்ளையோட இது வந்து இதுவாகிடும், உடஞ்சிரும். ஸோ ஆனால் வந்து ஸ்டோனுக்கு வந்து எந்த இதுவுமே வராது. ஏன்னா அந்த வெலாசிட்டி மாஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்றதால. ஸோ த மொமெண்டம் ஆஃப் த ஸ்டோன் இஸ் தஸ் கிரேட்டர் தென் த
So stone has a greater mass compared to the butterfly. So the momentum of the stone is greater than the momentum of the butterfly. அப்போ momentum வந்து நம்ம ஸ்டோனை கம்பேர் பண்ணும்போது பட்டர்ஃப்ளை momentum வந்து கம்மியாக இருக்கும். So it is the momentum which plays a major role in explaining the state of the motion of the object. So momentum வந்து motion of the object நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஸோ மேஜர் ஒரு இதுவாக வந்து எது வருது அப்படின்னா மொமெண்டம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வருது. ஸோ யூனிட் ஆஃப் த மொமெண்டம் இஸ் த கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் யூனிட்ஸ். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ, இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட். இது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட்லேயே பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மொமெண்டத்தோட யூனிட் கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் யூனிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பாருங்கள், மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, வெலாசிட்டி ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பேஸ் பண்ணி என்னன்னா நீங்கள் மொமெண்டம் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும், சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணுங்கள். இதை ஒரு ஹோம் ஒர்க்காக வச்சு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்த டாபிக் பார்ப்போம். திஸ் மோஷன் அலாங் த ஒன் டைமென்ஷன். மோஷன் அலாங் த ஒன் டைமென்ஷன். மோஷன் அலாங் ஒன் டைமென்ஷன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மோஷனில் பார்த்துருப்போம். அதாவது லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம், சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். லீனியர் மோஷன்னா ஒரு டைரெக்ஷனில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மூவ் ஆகுது. அதே தான் ஒன் டைமென்ஷன் அப்படின்றது. ஒன் டைமென்ஷன் மோஷன் அப்படின்றது ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுது வந்து ஒன் டைமென்ஷன் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. ஃபஸ்ட் இதில் ஒன் டைமென்ஷன் மோஷனில் நம்ம ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு என்னன்னு பார்ப்போம். If a particles moves in one dimension, say for example along the x direction, ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து மூவ் ஆகுது, அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் உனக்கு மூவ் ஆகுது, தட்ஸ் வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன் உனக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு போகுது, அதனோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி தட் இஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் த டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன் உங்களுக்கு போகுதோ அந்த டைரக்ஷன் பர்டிகுலர் டைம், தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் டைம், தட் இஸ் டெல் டி. ஸோ அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது சேஞ்ச் ஆஃப் த டைரக்ஷன் தட் இஸ் x2 minus x1 எடுத்துக்கணும். சேஞ்ச் ஆஃப் த டைம் வந்து t2 minus t1 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். The velocity, the average velocity is also so the average velocity is also the vector quantity, but in one dimension we have only two directions. So average velocity also the vector quantity அப்படின்றதால அதோட டைமென்ஷன் பார்த்தா ஒரு டைமென்ஷன் தான். ஸோ we have only two directions, பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் அண்ட் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன். இப்போ அது ஒன் டைமென்ஷன் அப்படின்றதால உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் மூவ் ஆகும். ஸோ மூவ் ஆகும்போது பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் தான் உங்களுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ இப்படி மூவ் ஆகும். That is x direction, this is x direction, y direction. So இப்போ இதுக்கு டைரக்ஷன் பார்த்தோன்னா x இந்த y அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும். ஸோ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்சோ வெக்டர் குவான்டிட்டி, பட் இஸ் இந்த டைமென்ஷன் வந்து டூ டைரக்ஷன், பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் இருக்கலாம், அது மைனஸ் டைரக்ஷனாக இருக்கலாம், த்ரெட் டைரக்ஷன். Hence you use to positive and negative signs to denote the direction. The instantaneous velocity of the velocity is defined as v is equal to limit எழுதும்போது del t turns to del x by dt, that is dx by dt அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம். Graphically the slope of the position time graph will give the velocity of the particle. கிராஃபிக்கலாக நம்ம வந்து ஸ்லோப் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டைம் கிராஃப்க்கு அதை நம்ம வெலாசிட்டி வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் த டைம் கிராஃப் இஸ் given, the distance and displacement are determined by the calculating the area under the curve. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஏரியா நம்ம அண்டர் த கர்வ் வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். திஸ் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆன்சர் பிலோ. We know that velocity is given by, that is dx by dt is equal to v. Therefore can written as dx is equal to dt அந்த சைடு போச்சுன்னா v dt மாறும். By integrating both sides we get ரெண்டு சைடு நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது இன்டெகிரல் x1 to x2 எடுத்திருக்கோம். திஸ் வந்து t1 to t2 எடுத்துட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிவிடுவோம். dx is equal to integrating t1 to t2 v dt அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. As already seen that integration is equivalent to the area under the given curve. So the term integral t1 to v dt represents the area under the curve v as a function of time. So நம்ம t1 to t2 எடுத்துக்கிறதுனால so v is a function of time பொறுத்து இருக்கு அப்படின்றாங்க. Okay. Since the left hand side of the integration represents the displacement traveled by the particle from the t1 to t2, the area under the velocity time graph will given the displacement of particle if the area is negative. It means that so இதுக்கான கிராஃப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. See the graph, that is டைமுக்கும் வெலாசிட்டிக்கான கிராஃப். ஸோ டைம் 3 seconds, இது வெலாசிட்டிக்கான கிராஃப். எப்படி ஏன்னா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மாடரேட்டாக தட்ஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கான ஸ்லோப் எடுத்து நம்ம அந்த வெலாசிட்டியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்லோப் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிராஃபில் படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி. ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். So example, the displacement is negative, so the particle has traveled in the negative direction. So displacement வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் வரும் பார்ட்டிகல் மூவ். திஸ் இஸ் ஷோன் இந்த பியர் முன்னாடி பிக்சரில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் 2.2ல ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் அலாங் த எக்ஸ் டைரக்ஷன். பார்ட்டிகல் வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகுது. பார்ட்டிகல் எக்ஸ் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுது இன் சச் ஏ வே தட் இட்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸ் வேரிஸ் வித் த டைம் டி. அப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுது, அப்போ எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது வித் டைமை பொறுத்து. அக்கார்டிங் டு த ஈக்குவேஷன்
x equal to 2 minus 5t 60. What is the initial velocity of the particle அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ initial velocity of the particle அப்படின்னா v is equal to dx by dt. என்னன்னா x வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், t பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா this வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 0 ஆகிடும். இங்கே t வந்து 1 வந்துடும். ஸோ -5 + 6t ஸ்கொயர் 2t t ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா இன்டெகிரேஷன் பண்ணோம்னா 2t அப்படின்னு வரும். ஸோ 2 × 6 12t மாறும். ஸோ for initial velocity t is equal to 0. Initial velocity t is equal to 0 அப்படி இருக்கும்போது ஸோ velocity equal to இங்கே t 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா this term ஃபுல்லாகவே 0 ஆகிடும். அப்போ v is equal to -5 m/s ன்னு வரும். ஓகே, this negative sign of the implies that the t is equal to 0. The velocity of the particles along the negative x direction. Negative sign அப்படின்றதால டைரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சைன் டைரக்ஷன் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, then average speed எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா the average speed is defined as the ratio of the total path length traveled by the particle. எவ்வளோ path travel ஆகுது, ratio of the total path traveled by the particle time interval to the time interval. ரெண்டுத்துக்கான ரேஷியோ தான் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்னு பண்ணுவோம். ஸோ டோட்டல் பாத் எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகிருக்கு அந்த லென்த்து பர் டோட்டல் டைம் பீரியட் எவ்வளோ டைம் பீரியட் எடுத்துருக்கு ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு, இதனோட இதுதான் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், நெகட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா நாங்கள் மேலே மார்க் பண்ணணும், நெகட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா கீழே மார்க் பண்ணணும், வெலாசிட்டி டைமை பொறுத்து. ஸோ இதை பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்பீட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது மார்க் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இன் 1 and 2 dimension மோஷன். ஆல்ரெடி நம்ம ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஒரு 1 dimension பார்த்துருவோம். இப்போ 1 and 2 dimensions எப்படி ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். when two objects A and B are moving with a different velocity, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் A and B வந்து மூவ் ஆகுது, ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது. then the velocity of the one object A with respect to the another object B is called as relative velocity. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதை பொறுத்து மூவ் ஆகுதுன்னா B என்ற A என்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து B என்ற ஆப்ஜெக்ட்டை பொறுத்து மூவ் ஆகுது. ஸோ ரிலேட்டிவ் velocity of the object A with respect to B இருக்கும். அப்போ ரிலேட்டிவ் velocity ஏவை பொறுத்து பியை பொறுத்து ஏவோட ரிலேட்டிவ் velocity இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ கேஸ் 1 consider two object A and B moving with the uniform velocity. அதனோட velocity வந்து மூவ் ஆகுது. B என்ற ஏவோட ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி விஏன்னு எடுத்திருக்காங்க, பியோட ஆப்ஜெக்ட் வெலாசிட்டி விபின்னு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி மூவ் ஆகுது அலாங் த ஸ்ட்ரெயிட் ட்ராக்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அலாங் த ஸ்ட்ரெயிட் ட்ராக்ஸில் மூவ் ஆகுது. இந்த சேம் டைரக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது, வி அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி கிரவுண்ட். த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி இஸ் தட் இஸ் VAB is equal to VA minus VB. சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கிடச்சிடும். ரெண்டுமே வந்து சேம் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும் போது த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆப்ஜெக்ட் B வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆப்ஜெக்ட் A இஸ் இப்போ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி A வித் ரெஸ்பெக்ட் டு B அப்படின்னா VAவிலேருந்து VBயை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். த சப்போஸ் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆப்ஜெக்ட் B வித் A அப்படின்னும் போது சப்ட்ராக்ஷன் VBலேருந்து VAவை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். ஞாபகம் வச்சு, இதுதான் நீங்கள் ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஷியேஷன். த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் A வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் B எடுக்கும்போது VAவிலேருந்து VBயை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். சப்போஸ் the relative velocity of the object B with respect to the object A ன்னு எடுக்கும்போது that is VBA is equal to VB minus VA அப்படின்னு எடுக்கணும். இதுதான் வந்து differentiation. Thus, if the two objects are moving in the same direction, the magnitude of the relative velocity in one object with respect to the another object equal to the difference of the magnitude of the two velocity. So, அப்போ ரெண்டுத்தோட டிஃபரன்ஸ் தான் மேக்னிடியூட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.26. சப்போஸ் டூ கார்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகுது, A and B ஆர் மூவிங் வித் த யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. ஸோ ரெண்டு கார் மூவ் ஆகுது, யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிரவுண்ட் அலாங் த பேரலல் ட்ராக்ஸில் மூவ் ஆகுது அண்ட் இந்த சேம் டைரக்ஷன், ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன் தான் மூவ் ஆகுது. The velocity of the A and B 35 km/h due to east. velocity A, அதாவது the velocity of the A and B be the 35 km/h ரெண்டுமே வந்து மூவ் ஆகுது. என்ன டைரக்ஷன் அப்படின்னா ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து 40 km/h மூவ் ஆகுது டியூ டு த ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் ரெஸ்பெக்ட். ரெண்டுமே ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் தான் மூவ் ஆகுது. ஒரு கார் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுதுன்னா 35 km/h மூவ் ஆகுது, இன்னொரு கார் 40 km/h மூவ் ஆகுது. வாட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கார் B வித் ரெஸ்பெக்ட் டு A? கார் B வித் ரெஸ்பெக்ட் டு A அப்படின்னா ஏவோட ஏபியை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன எப்படி சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ அப்போ when theta is equal to ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு 0 டிகிரி தான், தீட்டா கிடையாது. ஸோ ஆங்கிள் இஸ் 0 டிகிரி, தீட்டான்றது கிடையாது. ஸோ இப்போ நம்ம பியை பொறுத்து ஏ மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பியிலேருந்து விஏவை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். அப்போ சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணால் ஒன்று வந்து 35 km, இன்னொன்று 40 km. ஸோ 40 km 35 km சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணால் வர வேல்யூ 5 km/h டியூ டு த ஈஸ்ட். சிமிலர்லி த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி அப்படின்னும் போது விஏவிலேருந்து விபியை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். தட் இஸ் ஆல்சோ வந்து 5 km/h. ரெண்டுமே வந்து 5 km தான் வரும் டியூ டு த வெஸ்ட். ஆனால் வந்து இது வந்து வெஸ்ட்டில் வரும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரும். ஓகே, the passenger in the car A, the car B will be appear to the moving east with the A velocity 5 km/h
That's also passenger in train B. The train A will appear to move in the west direction. There is velocity also 5 km/h. ரெண்டுமே 5 km/h தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரேஷியோ கிடைக்குது. ஓகே, கேஸ் 2 செகண்ட் கேஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்க. Consider two objects A and B moving with a uniform velocity VA and BVB. Consider ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க A and B moving with a uniform velocity. That is ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுமே VA VB யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது. along the same straight track. அதே போல் ஸ்ட்ரெயிட் ட்ராக் தான் மூவ் ஆகுது, பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அப்போ ஒரு கார் இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா இன்னொன்று ஆப்போசிட்டாக உங்களுக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ VA இந்த சைடு மூவ் ஆகுதுன்னா VB இந்த சைடு ஆப்போசிட்டாக உங்களுக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் A with respect to B is that is VA minus into minus B. மைனஸ் ஆப்போசிட்டில் மூவ் ஆகுறதுனால மைனஸ் into minus B அப்படின்னு எடுத்துருக்காங்க. அப்போ VA plus VB மாறும். The relative velocity of the object B with respect to object A is that is VBA is equal to minus VB into minus. இது வந்து மைனஸ் ஆகும், இதுதான் வந்து ஆப்போசிட்டில் மூவ் ஆகுது. அப்போ மைனஸ் into VA plus VB மாறும். Thus, if two objects are moving in the opposite direction, the magnitude of the relative velocity of the one object with respect to other is equal to the sum of the magnitude of the velocity. ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும்போது. ஸோ கன்சிடர் இன்னொரு கேஸ் 3ல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கன்சிடர் the velocities VA and VB at an angle theta between the direction. இப்போ ஆங்கிளில் வந்து மூவ் ஆகுது. கன்சிடர் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது, அதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது, தீட்டான்ற ஒரு ஆங்கிள் இருக்குன்னா the relative velocity A with respect to B is that is VAB is equal to VA minus VB. this is also same ஃபார்முலா தான். இப்போ ஆங்கிள் கொடுக்கும்போது ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மேக்னிடியூட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது the magnitude direction of VAB is given by that is root is equal to VA square VB square minus 2VAB cos theta அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ப்ளஸ் வந்து tan beta is equal to that is VB sin theta divided by VA minus VB cos theta அப்படின்னு வரும். Okay, that is equal to here beta is the angle between the VAB and VB. When theta is equal to 0 degree இருக்கும்போது the body is moving along the parallel straight lines. So theta is equal to 0 degree இருக்கும்போது parallel straight lines தான் இந்த மூவ் ஆகும். We have that is VAB is equal to VA minus VB in the direction of VA. Obviously VBA is equal to VB plus VBA in the direction of VB. ஏன்னா இப்போ theta is equal to 180 டிகிரியாக இருக்கும்போது bodies move along parallel straight lines in opposite direction. இது வந்து சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும், இது வந்து அதே போல் parallel that is not opposite directionல மூவ் ஆகும். So we have VAB is equal to VA plus VB in the direction of VA. Similarly VBA is equal to VB minus VA in the direction of VB. Next, the third point, for two bodies are moving in the right angles, ரெண்டு பாடிஸ் வந்து ரைட் ஆங்கிள்ஸில் மூவ் ஆகுது each other. இதனோட ஆங்கிள் தீட்டா 90 டிகிரி ஆகும்போது the magnitude of the relative velocity of the with respect to B is equal to root VA square VB square அப்படின்னு வரும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்டில் கன்சிடர் a person moving horizontally. ஸோ ஹரிசாண்டலி மூவ் ஆகுறாரு வித் வெலாசிட்டி வந்து விஎம்ன்ற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுறாரு. லெட் ரெயின் ஃபால் வெர்டிக்கலி வித் த வெலாசிட்டி விஆர். அதே போல் நம்மளுக்கு மழை பெய்யுது, ரெயின் வந்து ஃபால் ஆகுது, அதுனா வெர்டிக்கலி மூவ் ஆகுது. பர்சன் வந்து ஹரிசாண்டலி மூவ் ஆகுறாரு, மழை வந்து வெர்டிக்கலி மழை பெய்யுது. அண்ட் அம்ப்ரல்லா இஸ் ஹெல்ப் டு அவாய்ட் த ரெயின். நம்ம கொடையை பிடிக்கும்போது என்னென்னா ரெயினை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது. ரெண்டு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பர்சன். என்னன்னா ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ரெயின் ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பர்சனை பொறுத்து ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது சி. ஸோ இந்த ரெயின் வந்து ஆப்போசிட்டில் மூவ் ஆகுது, ஹியூமன் வந்து ஹரிசாண்டலில் ஒன்றுக்கு மூவ் ஆகுறாரு. அப்போ வந்து கொடை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. அப்போ என்ன, இப்போ ரெயினோட ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியூமனை பொறுத்து. ஓகே, that is VRM is equal to VR minus VM. That is ரெயினோட வெலாசிட்டி மைனஸ் ஹியூமனோட வெலாசிட்டி ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். தட்ஸ் மேக்னிட்யூட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ரூட் VR ஸ்கொயர் ப்ளஸ் VM ஸ்கொயர் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு tan inverse VM by VR அப்படின்னு வரும் வித் த வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன் அப்படின்றது. இன் ஆர்டர் சேவ் ஹிம்செல்ஃப் ஃப்ரம் த ரெயின் he should hold the umbrella at an angle theta degree vertically. எப்போ வந்து நம்ம அந்த ரெயின் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ரெசிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆங்கிள் தீட்டா டிகிரி இருக்கும்போது நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.27. சப்போஸ் the two trains A and B are moving with the uniform velocity. ரெண்டு ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது along the parallel tracks but in the opposite direction மூவ் ஆகுது. Let the velocity of the train A be 40 km and due to the east and train B is also வந்து ரெண்டுமே வந்து 40 km ஆப்போசிட்டில் மூவ் ஆகுது டியூ டு வெஸ்ட். கால்குலேட் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. ஸோ ஒரு ட்ரெயின் வந்து 40 km ஸ்பீடில் ஒரு சைடு மூவ் ஆகுது, இன்னொரு ட்ரெயின் 40 km ஸ்பீடில் ஆப்போசிட்டில் மூவ் ஆகுது. இப்போ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஃபைன் பண்ணுற சொல்கிறாங்க. ஸோ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி A வித் ரெஸ்பெக்ட் டு B இஸ் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். தட் இஸ் VA plus VB. That is 40 km plus 40 km is 80 km due to the east. Thus to passenger train B
the train A will be move east with the velocity of 80 km/h move ஆவாரு அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. It's a problem. So the relative velocity of the B with respect to A அப்படிங்கும்போது that is also வந்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. That is 80 km/h. To passenger of train A, train B we appear move westwards to with the அதில் வந்து ஈஸ்ட்வர்ட்ஸ் வரும், இதில் வெஸ்ட்வர்ட்ஸ் வரும். ஏன்னா இது ஆப்போசிட்டில் சைடில் மூவ் ஆகிறாங்க. அப்போ ஆனால் வெலாசிட்டி வந்து ரெண்டுமே சேம் தான். தட் இஸ் 80 km/h அப்படின்னு வரும். ஆனால் ஒன்று வந்து மைனஸ் டைரக்ஷன் வரும், இன்னொன்று பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் வரும். ஸோ பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் வரது ஈஸ்ட் எடுத்துருக்கோம், நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் வரது வெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். இந்த எக்ஸாம்பிள் 2.8 வந்து உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்கு. இதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு கேளுங்க. திஸ் சம்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் 2.29 ஆல்சோ வந்து உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் சம். இந்த ரெண்டு சம்மும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ்னு வரும்போது கிளாஸில் வந்து கேளுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். திஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் 2.30. திஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் சம் எக்ஸாம்பிள் 2.30. இதே எக்ஸாம்பிள் சம்லாம் எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஹோம் ஒர்க் சம்மாக எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா அதை கிளாஸுக்கு வரும்போது கேளுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலரேட்டட் மோஷன். திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஆக்சிலரேட்டட் மோஷன். ஆக்சிலரேட்டட் மோஷன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். தட் இஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமை பொறுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருந்தால் அது வந்து ஆக்சிலரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஆக்சிலரேட்டட் மோஷனுக்கு நம்ம எப்படி வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி டியூரிங் த நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். மோஷன் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்காது ஆக்சிலரேட்டட் மோஷனில். ஏன்னா வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் த இன்ஸ்டன்ட் டு இன்ஸ்டன்ட். ஸோ அப்போ இன்ஸ்டன்ட் டு இன்ஸ்டன்ட் என்ன ஆகுனா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். the velocity of the objects no more constant. அதனால் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது, சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் சேஞ்சஸ் வித் த டைம் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். டைமை பொறுத்து என்னன்னா வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். such a motion is said to be an accelerated motion. இந்த மோஷன் தான் accelerated motion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. in accelerated motion if the change in the velocity of the object per unit time, so per unit time பொறுத்து velocity வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இன் சேம் then the object is said to be a moving with uniformly accelerated motion. அதுதான் யூனிஃபார்மாக ஆக்சிலேட் ஆகுது மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. in other hand if you change the velocity per unit time with different times, so different டைம்ஸில் வந்து அதே போல் velocity சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் said to be moving with the non-uniform accelerated motion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து non-uniform accelerated motion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறதுனா if an object changes its velocity from v1 to v2 in a time interval, that is del t, change of the time, that's t1 to t2 minus t1, then the average acceleration is defined as ratio of the change of velocity over the time interval, that is del t is equal to t2 minus t1. That is average velocity, that is v2 minus v1 to it. ஏன்னா velocity change of the time, அதனால வந்து acceleration அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ velocity change ஆகிறது v2 minus v1 எடுத்திருக்காங்க, time change ஆகிறது t2 minus t1 எடுத்திருக்காங்க. that is change of velocity என்றதான del v, change of the time என்றதான del t அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ average acceleration of the vector quantity is the same direction as a vector del v. ஸோ same direction for the extra del v இருக்கும். Next, instantaneous acceleration is usually the average acceleration will give the change in velocity only over the entire time interval. Entire time interval உங்களுக்கு change ஆகும். It will not give the value of the acceleration at any instant of time. Okay. Instantaneous acceleration or acceleration of the particle time is given by the ratio of the change of the velocity, that is del t, and del t approaches is 0. That is limitation நம்ம எழுதும்போது acceleration limit del t turns to 0, change of the velocity by change of the time, that is dv by dt எழுதுவாங்க. In other words, the acceleration of the particle at an instant t is equal to rate of change of velocity. So okay students, today's class is over. இன்னைக்கு என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம், டாபிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்றத, என்னென்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹோம்ஒர்க் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சு அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்கள் கிளாஸுக்கு வரும்போது எடுத்துகிட்டு வரணும். சரியா? இன்றைக்கி கிளாஸ் எடுத்தது ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் வரும்போது கிளாஸுக்கு வரும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எல்லாமே ஈஸியான டாபிக் தான், ஒரு கஷ்டமான டாபிக் அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்ததுனா நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Faithful friends to see the for sure.
Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.